رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین یا رب العالمین۔ پیارے اللہ، ہم ظاہر میں آپ کے بندے، حقیقت میں نہایت گندے۔ اللہ ہمارے دلوں کی گندگی کو دور فرما، ہمیں اپنی بندگی کا سلیقہ عطا فرما، شرمندگی والے کاموں سے ہماری حفاظت فرما، برے دن سے، بری بات سے، بری رات سے، برے انجام سے ہماری حفاظت فرما، سوء خاتمہ سے ہماری حفاظت فرما۔ اللہ جی، یہ ہاتھ اٹھائے جانے کے قابل نہیں اور یہ زبان کو سوال کرنے کے قابل نہیں۔ آپ سے نہ مانگے تو کس سے مانگیں، آپ سے سوال نہ کرے تو کس سے سوال کریں۔ ایک کمزور ایک قوی کے دروازے پر، ایک سائل ایک سخی کے دروازے پر، ایک محتاج غنی کے دروازے پر حاضر ہیں۔ میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، میرے پیارے رب معاف کر دیجئے، میرے پیارے رب معاف کر دیجئے۔ پیارے اللہ، دنیا کا گیا گزرا آدمی اپنے دروازے پہ کسی کو آنے کا موقع دے، بیٹھنے کا موقع دے، رخصت کرتے وقت وہ پیچھے سے لات نہیں مارا کرتا، وہ پیچھے سے گالی نہیں دیا کرتا۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کا ذلیل ترین انسان، گیا گزرا انسان بھی اپنے گھر پہ محبت کے ساتھ، عزت کے ساتھ کسی کو بلا کر بے عزت کر کے نہیں بھیجا کرتا۔ میرے پیارے رب، آپ کے دربار میں آ کر بیٹھے ہیں، اللہ خود سے نہیں آئے، آپ نے بلایا، حی علی الصلاۃ کہہ کے بلایا، حی علی الفلاح کہہ کے بلایا۔ اللہ، ہم خود سے چل کے نہیں آئے، آپ نے توفیق عطا فرمائی، آپ نے دل میں ارادہ ڈالا کہ اللہ آپ کے ارادے اور مرضی کے بغیر تو پتہ نہیں ہلتا۔ اللہ آئے ہیں، اللہ جی آپ کے بلانے پر آئے ہیں، آپ کے بلاوے پر آئے ہیں۔ اللہ خالی ہاتھ نہ لوٹائیے، خالی ہاتھ نہ لوٹائیے۔ دنیا کا خوشحال دوست اگر اپنے گھر پہ بلائے، اپنے گھر آنے کا موقع عطا فرمائے، میرے پیارے رب، جب گھر سے رخصت کرتا ہے مہمان کو تو اس کا دامن بھی بھرا ہوتا ہے نعمتوں سے، ہدیوں اور تحفوں سے، اس کی جیب بھی بھری ہوتی ہے اور اس کا دل بھی خوش کر کے بھیجتا ہے۔ میرے پیارے اللہ، دنیا کا گیا گزرا انسان، دنیا کا کمزور انسان اپنے محبوب کو اپنے گھر سے رخصت کرتا ہے تو اس کا دامن بھر کے بھیجتا ہے، اس کا دل خوش کر کے بھیجتا ہے، اس کی جیب بھر کے بھیجتا ہے۔ اے میرے پیارے رب، آپ سے بڑا در بھی کسی کا در ہے، آپ سے بڑا گھر بھی کسی کا گھر ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ کے دربار میں ہاتھوں کا پیالہ بنا کر بھیک مانگ رہے ہیں۔ اللہ جی، دامن مراد بھر دیجیے، دامن مراد بھر دیجیے، معاف کر 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 دیجیے۔ اللہ جی پلیز، اللہ معاف کر، معاف کر دیجیے۔ اللہ جی، معاف کرنا نہیں چاہتے پھر بھی معاف کر دیجیے۔ آپ کو منانا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ من نہ جائیں، آپ کو راضی کرنا اس وقت تک ضروری ہے جب تک کہ آپ راضی نہ ہو جائیں۔ اللہ جی راضی ہو جائیں، اللہ جی آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ جی، ہم نے کتابوں میں واقعات پڑھے ہیں کہ اللہ واقعات پڑھے، آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ اللہ جی، آپ کے یہاں تأثر نہیں ہے، یہ تو بندے ہیں جو کسی پہ غصہ ہوتے ہیں تو مہینوں مہینوں، سالوں سالوں غصہ رہتے ہیں۔ میرے پیارے رب، آپ تو بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں۔ یہ تأثر لینا، اثر لینا اور دیر تک اس اثر کو رکھنا، یہ تو بندوں کی کمزوری ہے۔ میرے پیارے اللہ، آپ تو تأثر سے پاک ہیں۔ پیارے اللہ، ہم نے کتابوں میں واقعہ پڑھا، سچوں نے لکھا، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ قحط سالی ہوئی، سارے کے سارے لوگ مل کر آئے اور کہا، اے لاڈلے موسیٰ، اے پیارے نبی، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے نا کہ بارش برس جائے، زمین پھٹ رہی ہے، زمین خشک ہوئی جا رہی ہے اور بے زبان جانور پریشان ہے، انسان پریشان ہے، کھیتی خشک ہوئی جا رہی ہے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ رحمت کی بارش نازل فرما دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تمام لوگوں کو، جانوروں کو ایک میدان میں نکالا اور پیارے اللہ آپ کے سامنے مناجات کرنے لگے اور کہا، پیارے اللہ رحم فرما دیجئے، بارش نازل فرما دیجئے، رب کریم بارش نازل فرما دیجئے۔ اور دعا کرتے کرتے، مناجات کرتے کرتے یہاں تک پہنچ گئے کہ یہ بھی کہہ بیٹھے، پیارے اللہ اگر آپ موسیٰ سے ناراض ہو گئے ہیں، موسیٰ کا مرتبہ آپ کے نظر میں گر گیا ہے، تو پیارے اللہ وقت کے آخری نبی آخری نبی جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں، جن کی آپ نے ہمیں اطلاع دی ہے اور خبر دی ہے، ہم ان کے واسطے سے بھیک مانگتے ہیں۔ اپنے پیارے لاڈلے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل سے آپ ہماری دعاؤں کو قبول کر لیجئے اور بارش نازل فرما دیجئے۔ جب یہ بات کہی، فوراً وحی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ، نہ تو تمہارا مرتبہ ہمارے نزدیک گھٹا ہے اور نہ آخری نبی کے واسطے سے مانگی جانے والی دعاؤں کو ہم رد کیا کرتے ہیں۔ بات در حقیقت یہ ہے، اس مجمع کے اندر ایک ایسا پاپی، ایسا مجرم بیٹھا ہوا ہے جو پچھلے 40 سال سے
जिंदगी में गुनाह पर डटा हुआ है, गुनाहों पर तुला हुआ है। हम नेमतें भेजते हैं, रिप्लाई में वो गुनाह भेजता है। हम उससे नाराज हो गए हैं, उसी की नहुसत की वजह से हमने बारिश को रोक लिया है। अगर वो इस मजमे में से अभी उठकर चला जाता है तो हम, और इस बस्ती से बाहर निकल जाता है, हम अभी बारिश नाजिल कर देंगे। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों के सामने अल्लाह की ये बात सुनाई, सब लोग एक दूसरे को देखने लगे, देखे उठ के कौन जाता है। और वो जो असल मुजरिम और गुनहगार और पापी था, उसने भी चंद लोगों को देखा, लेकिन उसको इस बात का एहसास था मैं ही तो वो पापी हूँ जो 40 साल से गुनाहों का खोगर हूँ। उसने बजाय गर्दन उठा के एक दूसरे को देखने के, उसने अपने आप को पस्त करना शुरू किया, अपने आप को डाउन करना शुरू किया, अपने आप को पस्त करना शुरू किया, और दिल ही दिल में कहा, मेरे प्यारे रब मुझे माफ कर दीजिए, मेरे प्यारे रब मुझे माफ कर दीजिए। आज अगर उठ के जाऊंगा, माँ भी देखेगी, बाप भी देखेगा, वक्त नबी भी देखेगा, मेरे प्यारे बच्चे भी देखेंगे, बहुत बड़ी रुसवाई का सामना हो जाएगा। अल्लाह मैं सुलह करता हूँ, माफ कर दीजिए, आज के बाद कोई गुनाह नहीं करूंगा। बस उसी वक्त बादल आए, बादल गरजे और बादल बरसे, और ऐसी मूसलाधार बारिश हुई कि बहुत से लोग उठकर चलने लगे, बारिश में भीगने के डर से दौड़ने लगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम प्यारे अल्लाह आपकी तरफ फिर मुतवज्जे हुए, कि प्यारे अल्लाह, वादे के मुताबिक अभी तो गुनहगार उठा भी नहीं था और आपने बारिश नाजिल फरमा दी। प्यारे अल्लाह, आप ही ने तो फरमाया था, लाडले मूसा जिसकी वजह से रोक रखी थी उसी की वजह से बरसावे दी। प्यारे अल्लाह फरमाने लगे, प्यारे अल्लाह दिखा तो दीजिए वो कौन था जो 40 साल से बागी तागी बनकर जिंदगी गुजार रहा था। प्यारे अल्लाह आपने फरमाया था, ए मूसा जिसको जब वो बागी तागी था तब रुसवा न किया, अब जबकि वो मेरा वली बन चुका है, अब मैं कैसे रुसवा कर सकता हूँ। ए मेरे प्यारे अल्लाह, तो आप तो ऐसी पर्दादारी करने वाले हैं और ऐसी इज्जतों के पर्दों में छुपाने वाले हैं, और आप तो जिंदगी भर के पापी को पल भर में अपना वली बनाने वाले हैं। ए मेरे प्यारे रब, हम सबको अपने वलियों में शामिल फरमा, हम सबको अपने वलियों में शामिल फरमा। अल्लाह फूल जैसी जवानी रखने वाले नौजवान बच्चे बैठे हुए हैं, अल्लाह आज ये अपने किए धरे पर शर्मिंदा हैं, नादिम हैं, इंटरनेट के गुनाहों पर नादिम हैं, व्हाट्सएप के गुनाहों पर नादिम हैं, फेसबुक के गुनाहों पर नादिम हैं। मेरे प्यारे अल्लाह इनकी नदामत को कबूल कर लीजिए, इनकी नदामत को कबूल कर लीजिए, इनकी नदामत को कबूल कर लीजिए। मेरे प्यारे अल्लाह हम सबकी मगफिरत कर दीजिए, हम सबकी मगफिरत कर दीजिए। अल्लाह इस महफिल में न जाने कितने बीमार बैठे हैं, अल्लाह कितने कर्जों में डूबे बैठे हैं, कितने मर्जों में जकड़े बैठे हैं, अल्लाह कितने परेशान हैं। अल्लाह सबकी तकलीफों को दूर फरमा, सबकी मगफिरत फरमा, अल्लाह सबको रिज़्क़ हलाल अता फरमा। जवान जवान बेटे और बेटियां घरों में बैठे हैं, अल्लाह मुनासिब रिश्ते अता फरमा। सुन्नत और शरीयत के मुताबिक सादगी के साथ निकाह अंजाम देना अल्लाह आसान फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए जमाना गुजर चुका, मियाँ बीवी में आज तक मोहब्बत कायम ना हो सकी, सच्ची मोहब्बत पैदा फरमा। कितने ऐसे हैं जिनका निकाह हुए जमाना हो चुका लेकिन औलाद नहीं है, प्यारे अल्लाह नरीना औलाद भी अता फरमा और बेटियां भी अता फरमा। अल्लाह बहुत से बच्चे डिग्रियां लेकर घूमते फिर रहे हैं, उनको कोई जॉब नहीं मिल रही, अल्लाह हलाल रोजी अता फरमा। अल्लाह बहुत सोने अल्लाह मशीनें खरीदी, कारोबार में इन्वेस्ट किया, पैसे लगाए, लेकिन कुछ हालात ऐसे बने कि सब डूब गया। अल्लाह नफे का मामला फरमा, उनके दिल को सुकून अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह तिजारत की मुख्तलिफ शक्लें उनको अल्लाह सुझाइए और उसमें बरकत अता फरमाइए। मेरे प्यारे अल्लाह इस महफिल में न जाने कैसे दुखियारे और कैसे कैसे हम के मारे बैठे हैं, अल्लाह सबकी तकलीफों को दूर फरमा। अल्लाह जिस महल्ले के अंदर ये मस्जिद कायम है, अल्लाह इस महल्ले में अल्लाह रहमतों की बारिशें नाजिल फरमा, अल्लाह बरकतें अता फरमा, रहमतें अता फरमा। मेरे प्यारे अल्लाह महल्ले में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, पूरी वादी में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा, पूरी उम्मत में जो बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। मसाजिद दुनिया, मकातिब इस्लाम, मकातिब कुरानिया और मदारिस दुनिया की हिफाजत फरमा। इकामत दीन के लिए जितने शोबे काम कर रहे हैं अल्लाह सब शोबों को कबूल फरमा, मोहब्बतों के साथ मिलजुल कर काम करने की तौफीक अता फरमा। प्यारे रब जो मांगा अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा। अल्लाह जी मांगना नहीं आता, बिन मांगे अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम।